प्यारे बच्चों गुड इवनिंग। ठंड बहुत है, इस करके रजाई च बैठ के तुसी पढ़ाई करो, ठीक है। तो मैं कोशिश करांगा थोड़ा मैथ का डर कढ़न की, पर मैथ का डर जिहड़ा है वो आपे कढ़ाउणा तुहाडे, ठीक है। उहदे वास्ते कोई बंदूक नहीं चाहिए, पेन चाहिए, कापी चाहिए, तो थोड़ा दृढ़ इरादा यानी कि जिद, जे जिद है फिर जिहड़ा है मैथ दे थोड़े मोरा मोरा भजना, ठीक है। मैं बार बार यही कहना थोनू भी जब तक आप नहीं ना तुसीं सवाल करने कुछ नहीं होना, ठीक है। चलो गल्लां छड्डदे हां, हुण काम करदे हां असीं 11th पार्ट जिहड़ा है साडा, सॉरी 11th क्लास है ना मैथ है, हुणे दिसंबर जिहड़ा तुहाडा पेपर पै के हटिया, उहदे च ऑब्जैक्टिव इस बारी नंबर लेने थोड़े जिहे होर सौखे हो गए, ऑब्जैक्टिव पार्ट जिहड़ा ज़्यादा हो गया, इस करके सानूं ऑब्जैक्टिव पार्ट वल ज़्यादा ध्यान देना पैना। 32 नंबर आना थोड़ा ऑब्जैक्टिव पार्ट। पहला जिहड़ा थोड़ा क्वेश्चन है वो 16 पार्ट है, सारा सिलेबस लगभग कवर होया वा सारा ही, एक तो चैप्टर छड्ड गए। तो मैं उन्होंने बारे थोनू जिहड़े मैं चैप्टर कराने थोनू 16 सवाल, कल्ले 16 सवाल ही नहीं होने, पूरा सिलेबस ही कवर हो जाना। इस करके वीडियो शुरू तो लैके एंड तक देखनी पूरी, थोड़ा सारा ही जिहड़ा है लगभग कवर ही हो जाना थोड़ा सिलेबस जिहड़ा। और एक सवाल के नाल मैं जिहड़े होर आ सकदे 4-5 तरह के सवाल वो भी नाल दसूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर मेरी कोशिश नाल नहीं गल बननी जब तक तुसीं ध्यान नहीं देना, ठीक है। करते हैं शुरू असीं। हुण मैं 2 सवाल है भी, पहला क्वेश्चन 1 दे फर्स्ट 2 पार्ट देखो। पहला क्वेश्चन देखो, इफ ए बी टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट मतलब उन्हें कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोई ना कोई एलिमेंट, देन ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, ये दोए कहना बराबर होने कद, इफ एंड ओनली इफ, और डबल एफ का मतलब होता इफ एंड ओनली इफ, भाई ताही बराबर हो सकते कद। आते पहली ऑप्शन, दूजी, तीजी और चौथी, ठीक है। गल नूं ध्यान नाल समझो, डरना नहीं बिल्कुल। शुरू करिए सिंपल, भाई यूनियन क्या होंगी, यूनियन होंगी ए दे जिहड़े एलीमेंट नाले बी दे है वो सारे ही लिखने ने, जिहड़े दो बारां दे वो एक बार लिखने, ठीक है। फिर ए इंटरसेक्शन बी क्या होंगी, भी दोहां चों कॉमन। हुण वो कहंदा भी जे दोहां दे इकट्ठे एलीमेंट कर लईए उही उन्हां दे कॉमन एलीमेंट आवे, मतलब कॉमन भी उही है दोहां च, इकट्ठे भी उही है। इहदा क्या मतलब होया भी ये दोए बराबर होने, ठीक है। क्लीयर कराना तुहानूं मैं। मान लो तुसीं एक ए मान लिया 1 2 3, ठीक है, ले लिया सैट। हुण बी ले लिया कोई होर सैट, वो ले लिया कोई 3 1 2 है, तो वही है। मैं जान के लिया इक्वल, मैं तुहानूं समझाना गल। जे मैं इक्वल ना लेंदा, मान लो आही लेंदा मैं, तां जद इन्हां दी यूनियन करनी असीं, क्या होनी यूनियन, यूनियन तां 1 2 3 सार दोहां दे लेने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी हैगे है, इस करके 1 2 3 आ जानी थी, ए आ गई यूनियन। पर जब इंटरसेक्शन लेनी, इंटरसेक्शन कॉमन किहड़े 3 नाले 1 है, ये बराबर नहीं होए, ਉਹਦਾ कहता बराबर है दोए। फिर बराबर कद होने, जब सारे अखर कॉमन आ, कहने का मतलब ताही संभव है जब बच्चों दोए जिहड़े सैट है वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। इस करके थोड़ी सी ऑप्शन ठीक होनी, ऐसा मन के देख लीजिए। ਇਹਦਾ क्या मतलब है, A इज सबसेट ऑफ B, मतलब B बड़ा है। अज तक बड़ा होना निशान बड़ा होगा, जिदा असं ग्रेटर देन पाते ना वही चीज है लगभग। C नहीं है, ये गोल है U, ठीक है। B H बड़ा है, H A बड़ा है, H बराबर है, तो नन ऑफ दीस, इसका मतलब साडा A आ जाना। अगला सवाल देखो, इफ साइन थीटा दिता वा नाले कोस थीटा माइनस च है, तां कहना थीटा किहड़े खाने च लाइज करदा। इहदे वास्ते बच्चों एक सानू थोड़ा जिहा गल समझनी पैनी भी आ 4 क्वाड्रेंट होंदे, इहनूं असीं फर्स्ट कहंदे, सैकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और एक याद करने का ढंग है, कई तरह याद करते, मैं तो इदां ही लिखदा इहनूं CAST, कास्ट शब्द यानी CAST। ए दा मतलब ऑल, फटाफट मैं दस दिना। ऑल ने जिन्ने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कोस टैन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ। ਇੱਥੇ क्या होना, S फॉर साइन एंड कोसिकेंट, ਉਹਦਾ ਉਲਟ। ਇੱਥੇ tan एंड cot, ਇੱਥੇ cos एंड secant क्या होने, पॉजिटिव। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ पॉजिटिव है पहले खाने च, ਇਹਦੇ च साइन वाले कोसिकेंट पॉजिटिव है दूसरे खाने च, ਇਹਦੇ च
10 वाले कोट पॉजिटिव है बाकी नैगेटिव है 6 ਵਿੱਚੋਂ 2 पॉजिटिव है ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ बाकी नैगेटिव है सारे 6 ਦੇ 6 पॉजिटिव है सवाल क्या है साਡਾ ਵੀ एंगल है कोई ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾ ਖਾਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਦੂਆ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਾਹਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਖਾਨਾ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਖਾਨੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਆਹ ਦਾ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਕੋਸ ਇਹ ਚ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਨ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਦੇਖਣਾ ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਚ ਨਾਲੇ ਦੂਏ ਚ ਦੂਆ ਉੱਤਰ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦੇ ਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚ ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕੋਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 cos -330 ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ cos ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਕੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ cos 30 cos 330 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ 330 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 90 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪਰ ਇਹਦਾ 360 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੈ 360 ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖੋ cos 360 -30 ਇਹਨੂੰ 330 ਅਸੀਂ ਇਹ 330 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 360 ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ 180 ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਐਂਗਲ cos ਨੇ sin ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ cos ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 360 ਤੱਕ ਹੈ ਕੋਣ ਠੀਕ ਹੈ 270 ਤੋਂ 360 ਤੱਕ ਇੱਥੇ 0 ਤੋਂ 90 90 ਤੋਂ 180 180 ਤੋਂ 270 लेकिन 90 90 है ये चौथे खाने च कोस पॉजिटिव है और कितना आना है मतलब 360 का थीटा जेड़ा है वो चौथे खाने च कोस पॉजिटिव है क्योंकि CAST ਤੁਹਾਨੂੰ मैं लिखाया था हुणे ठीक है कोस ने बदलना है नहीं रहना ही ना कोस ही है कितना आना कोस थीटा और कोस 30 डिग्री क्यों ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है बच्चों ठीक है 3 ਦਾ √2 ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਿਓ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਐਡੀਟਿਵ ਜੋੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦਾ 5 ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਣਾ ਉਹਦਾ -5 ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1/5 ਹੁੰਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਇਹ ਐਡੀਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਇਹਦਾ ਬੱਚਿਓ -4 ਇਹਨੇ ਬਣਨਾ ਪਲੱਸ ਬਸ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ +1 ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਜੋੜ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ z ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕੋਈ ਪਿਓਰਲੀ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਹੈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ x + i ਇਹ ਚ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਵੀ ਪਰ ਸਵਾਲ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਪਿਓਰਲੀ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਦਿਓ ਐਦਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿਓਰਲੀ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਜੂਗੇਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੰਜੂਗੇਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੇ x + i ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ x - i ਆਣਾ ਤਾਂ ਪਰ ਇੱਥੇ x ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓਰਲੀ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਜੂਗੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ z ਆ z ਹੈ ਮੋਰਾ मतलब ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ z ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੇਕਰ ਪਿਓਰਲੀ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ -z ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ 6 ਪਾਰਟ ਇਫ c ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5c2 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ 5c2 ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ 5c2 ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ 5,2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ 5 ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਓ ਆ 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰ 5 ਇਦਾਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਆਹ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਫਿਰ 2
दोहां का डिफरेंस लिख लेना 5 माइनस 2 क्या बन गया है 2 इंटू 3। ध्यान ना समझो ਇਹਦਾ क्या मतलब है ਇਹਦਾ मतलब 5 का फैक्टोरियल फैक्टोरियल क्या होता 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है मान लो जो मैं 5 लिख दवा आ बाकी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਖੋਲ ਲੈਣਾ यानी कि 5 ਨੂੰ ऐसा भी लिख सकते फिर मैं 5 नाले 4 लिख लवा 20 हो जाने फिर मैं 3 ਨੂੰ ऐसा भी लिख सकते ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਣੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਣਾ ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨਾ ਆਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਹੈ 5c3 ਦਾ ਲਵਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ 5 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਥੱਲੇ ਕਹਿਣਾ 3 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ 2 into 3 ਹੈ 3 into 2 ਹੈ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਕਦ ਹੋਣੀਆਂ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ n ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਵੀ ਆ ਵੀ n ਹੈ ਆ ਵੀ n ਹੈ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਵੇ ਭਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ 12c7 ਜਾਂ 12c5 ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢਣਾ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਉਹੀ ਆਣਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਿਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ 12 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਥੱਲੇ 7 ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਘਟਾ ਗਿਆ 5 ਕਿਤੇ ਹੀ ਆ ਹੋਣਾ 12 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਥੱਲੇ 5 ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਅਸੀਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਚਾਹੇ 7 ਮੋਹਰਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 5 ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਦ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੇ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ a b ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਆ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 0 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 0 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਓ ਮਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕਦ ਆਣਾ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਦੋ ਚਾਹੇ ਪਲੱਸ ਭਰ ਦੋ 1 ਚਾਹੇ 2 ਭਰ ਦੋ 3 ਭਰ ਦੋ 4 5 ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰੀ ਜਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਭਰੀ ਜਾਈਏ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ x ਘਟਾ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ x ਹੈ 2 ਜਾਂ ਤੇ ਲਈਏ ਉਹ 2 ਤੇ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ x 2 ਤੇ ਘੱਟ ਕਦ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ 2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ 1 ਹੈ 2 ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 2 ਇੱਥੇ ਭਰਦੇ 2 ਚੋਂ 2 ਘਟੇ ਤਾਂ 0 ਥੱਲੇ ਤਾਂ 0 ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਨਾ ਬੱਚਿਓ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਆ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ x ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਹੀਦਾ 0 ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ x ਕਿੰਨੀ ਭਰੀਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਉੱਪਰ -3 ਭਰ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਕਿਆ ਬਣ ਜਾਣਾ ਪਲੱਸ ਦੇ 9 ਜੇ 3 ਭਰ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ 9 ਬਣ ਜਾਣਾ ਪਲੱਸ ਦੇ ਇਹਦਾ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥੱਲੇ ਕਿਆ ਫਰਕ ਥੱਲੇ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਥੱਲੇ 5 ਭਰਤੇ 5 2 ਘਟੇ 3 ਉਹ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਆਣੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਲੱਸ ਦੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਨਸਰ 0 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ x ਹੈ ਉਹ 2 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ 2 ਤੇ ਛੋਟੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ 2 ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ 1 ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ 1 2 ਘਟੇ -1 ਆ ਜਾਣਾ ਜੇ -1 ਭਰਿਆ ਤਾਂ -3 -4 ਭਰਿਆ ਤਾਂ -6 ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ ਆਣਾ 2 ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਣਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਹੁਣ n+2 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਂਗਾ 462 n ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਇਆ n ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਓ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਭਰ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤਰ ਆਣਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆਈਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ 15 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 15 ਗੁਣਾ 14 ਗੁਣਾ 13 ਗੁਣਾ 12 ਗੁਣਾ 10 ਮਤਲਬ 15 ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ 15 ਗੁਣਾ 14 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਘਟ ਗਿਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਹੈ n+2 ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਣੀ
n प्लस 1 का फैक्टोरियल वो भी लिख लो n प्लस 1। फिर एक होर घट गया, क्या आ गया साढ़े कोल n। आह गल नूं ध्यान नाल समझो मैं किदां लिखिआ। आ थोड़ा समझ आया कुछ नहीं आया समझ? चलो एक बार फिर समझाना है। देखो हुण देखो साडे कोल जे मेरे कोल 8 है, 8 का फैक्टोरियल, तो मैं इदा लिख ला 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, उधर जो मैं थोड़ा छोटा करके लिखना मैं 8 लिख लिया मैं। अब बाकी ना खोलना होगा तो मैं इदा लिख सकता। अच्छा जो होर लिखना होगा मैं 8 7 भी बाहर कढ़ देना, आ ले मैं 2 अखर, इसका मतलब मैं इदा लिख सकता। यही चीज करी मैं n प्लस 2 चो एक कढ़ लिया, जिदा मैं 8 चो कढ़िया n प्लस 2 का लेना ही है मोर है, जिदा 8 लिया मोर है। फिर एक कढ़ाता n प्लस 1 रहेगा वो भी कढ़ लिया बाहर असी। कहने का मतलब आ दोवे पासे कट हो जानी। हुण तुसीं देखो इन्हां दोहां नूं गुणा करके साडे कोल बननी क्वाड्रेटिक, दो घाती क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ਇਹਦੇ जे तुसीं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल कर लगे सानूं इन्ना टाइम लग जाना। हुण इत्थे ट्रिक क्या वरतना, सानूं आंसर किहड़े दित्ते वे 10 15 20। तुसीं क्या करो n की जगह पर 10 भर के देख लो भी 462 किहदे नाल बनदे। जे मैं इत्थे 10 भर दवां, 10 2 12 10 1 11, 12 नूं जे 11 नाल गुणा करीए तां 462 बनदे नहीं। 15 भर के देख लो, 15 2 17, ये कितने होने 16। जो 17 ਨੂੰ 16 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ देखो ਤਾਂ भी ना 462 ਬਣਦੇ। 20 ਭਰ ਕੇ देखो ਇੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 20 ਦਾ 2 22, 22 ਗੁਣਾ 21। ठीक है, मेरा ख्याल बन जाने 21 दून 42 हासिल 4, 21 दून 42 ਦਾ 4 46 बन गया। ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡਾ n ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 400 सॉरी n ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 20। ठीक है, ये ट्रिक आਉਂਦਾ नहीं ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ। ठीक है, कितना टाइम लग जाना ਤੁਹਾਨੂੰ। अगले सवाल देखते हैं। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਆ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ 9ਵਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨਾ, ਹਰੇਕ 4 ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਪਤਾ ਇਫ ਥਰਡ ਟਰਮ ਆਫ ਐਨ ਜੀਪੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਥਰਡ ਟਰਮ 10 ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਫਸਟ 5 ਟਰਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ 5 ਲਿਖਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ, ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। मतलब ना इस चीज ना 5 टाइम मल्टीप्लाई हो जाना सीधा ही काम। ठीक है, इसका आंसर क्या आना, एक दे नाल कितनी जीरो होनी बच्चों 5 हो जानी। ठीक है, मैं तुहानू दस देना ਉਹਦਾ आया किदां है। ਅਸੀਂ क्या करते 5 टर्म किदां पता करते बच्चों, पहला a ले लिया ਇੱਥੇ। ठीक है, ਹੁਣ a ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਭਾਗ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ 2 ਇਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ 2 ਇਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ठीक है, ਆ 5 ਰਕਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ 3 ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਹੀ ਲੈਣੀਆਂ 3। एक इधर ਨੂੰ ਭਾਗ ਇਧਰ ਨੂੰ ਗੁਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਜਾਓ r ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ जीपी ਚ। ਇਹਦੀ ਫਸਟ ਟਰਮ ਕੀ ਆ ਹੈ ਔਰ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ r ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ। ठीक है, ਇਹਨੂੰ r ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ r ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸੌਰੀ r ਸਕੁਅਰ। ठीक है, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਹੋ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ 5 ਕਾਹਦੇ ਲਈਆਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ r ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ r ਸਕੁਅਰ ਕੱਟ ਜਾਣਾ, r ਨਾਲ r ਕੱਟ ਜਾਣਾ। a ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 5 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ a ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵਾ ਸੀ ਤੀਜੀ ਰਕਮ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੀਜੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ 10 ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹੀ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕੁਛ ਗੱਲ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਥਰਡ ਟਰਮ 3 ਹੋਵੇ ਤਾਂ 3 ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ, 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 5 ਵਾਰ ਕਰ ਦੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ 5 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ। ਜੇ 5 ਟਰਮ ਗਿਆ ਵਾ, ਜੇ 3 ਟਰਮ ਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਖਰ ਹੋਣਾ मतलब थर्ड टर्म जी दी होनी सॉरी फर्स्ट टर्म, ये साडे थर्ड टर्म होगी ना, फर्स्ट टर्म ये होगी। हुण इस टाइम ये साडी थर्ड टर्म है, इत्थे उन्हें थर्ड टर्म दी होनी है गवली, तिन्नां विचों गवली होगी, पंजां विचों भी गवली होगी। जे 5 रकमां दी गुणा गया वा तां 5 वारी अखर नूं गुणा कर दो, जे 3 रकमां दी गुणा कही भी तां 3 वारी गुणा कर दो। देनी उन्हें थर्ड टर्म है हमेशा, समझ गए ना गल। ठीक है, यही सवाल बार बार आंदा भी 5 रकमां दी गुणा करनी, इहनूं 5 वार गुणा कर दो, जेड़ा भी अखर दित्ता होना। जे 3 वारी गुणा गया वा तां 3 बार कर दो। ठीक है, ये दी गल। अगला सवाल, अगला हैगा एपी वाला। एपी क्या हुंदी, जिहदे विच कुछ जुड़दा जांदा जां घटदा जांदा। हुण बच्चों एक रकम आ दित्ती भी नहीं, आ कॉमा पाया वा, एक आ दित्ती भी, एक आ दित्ती भी, 3 रकमां है। ये कहंदा 3 रकमां एपी विच है। ठीक है, जे 3 रकमां एपी विच होण तां क्या हुंदा, इन्हां दोहां दा जोड़ इहदा डबल हुंदा। ठीक है, तो मैं दस्या भी था भी ये 4 6 8 है। हुण इहनां दोहां दा जोड़ कितना है, इहदा डबल नहीं है। 8 4 12 इहदा डबल है। कोई भी रकम जिहड़ी मर्जी ले लो, होर ले लो, 5 3 8 3 11। फिर देखो आह 16 है, इहदा डबल है।
ਇਹਦਾ मतलब ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ जोड़ के डबल के बराबर लिखो। ठीक है, एक तो ये गल हो गई। हुण दूई गल किहड़ी है? दूई गल तुहानूं मैं दसदा बच्चों क्या है। हुण एक तां तुसीं बच्चों देखना भी इदां कर सकदे कि इहदे विचों मतलब इहनां दोहां नूं जोड़ के इहनूं 2 नाल गुणा कर दो तां भी इत्थे साडे कोल 2 घाती आया नहीं, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲੈਣੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਵੇ, ਇਹ x ਦੇ 2 ਆਨਸਰ ਆਣੇ ਹੋਣੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ 2 ਦਿੱਤੇ ਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ x ਦੇ 1 ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 1 ਭਰਾਂ ਫਟਾਫਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬੱਚਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਲਾਦਾ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ, ਇੱਥੇ 1 ਭਰੋ, 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀ 2, ਇੱਥੇ 1 ਆ ਗਿਆ 3, ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਭਰੋ, 1 1 1 ਇਹ ਵੀ 3 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ 1 ਭਰੀਏ ਇੱਥੇ 1 ਭਰੋ, 3 3 3 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਆ ਬਣਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਜੋ 3 ਘਟ ਜਾਣੇ ਫਿਰ 3 ਰਹਿਣਾ। ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 0। 1 ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ, ਦੂਆ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, 2 ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਥੇ हमको 2 ਉੱਤਰ ਦੇਖਣੇ ਨਾ ਅਸੀਂ। 2 दूनी 4 सॉरी 2 दूनी 4 1 5 5 ਇੱਥੇ 2 दूनी 4 4 2 6 1 7। मैं ਹੁਣ 2 ਭਰਿਆ ਕਰਦਾ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ, ਇੱਥੇ ਭਰੋ 2 दूनी 4 4 3 12 2 3 6 12 ਦਾ 3 15 15 ਚੋਂ 6 ਕੱਢੇ 9, ਇਹ ਵੀ AP ਬਣ ਗਈ। ਇਹਦਾ मतलब ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ AP ਬਣਿਆ ਕਰਦੀ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਨਾ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਹ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਬਾ ਪੈਣਾ ਦਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਲੰਬਾ ਪੈਣਾ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਬਰਾਬਰ ਕਰਦਾ ਲਗਵਾ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ x² मतलब ਫਿਰ 2 ਘਾਤੀ 1 ਬਣ ਜਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ 10ਵੀਂ ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ 2 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਤਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਲਾਈਨ, ਇਹ ਦੋਏ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੈਰਲਲ ਹੈ? ਆ x ਨਾਲੇ x ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 9 9 ਹੈ। ਜੇ 9 9 ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 18 ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ 80 ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੋਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ A ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ B ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ C ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ A ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਨਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ, ਆਹ C1 ਹੈ, ਆਹ C2 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲਓ, C1 - C2 ਜਾਂ C2 - C1, ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੋਡ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ। A ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ B ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰੂੰਗੇ। ਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ C2 - C1 ਲਿਖ ਦੋ, ਚਾਹੇ C1 - C2, ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਡ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬਸ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। C2 ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 21, 21 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 20। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ A² 9 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 40 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ, ਆਹ ਡੰਡਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ 41 ਆ ਗਏ ਉੱਪਰ, ਥੱਲੇ ਕਿਆ ਬਣ ਗਿਆ 81 ਪਲੱਸ 1600, ਸਾਰੇ ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ। ਉੱਪਰ 41 ਥੱਲੇ 1681। 1681 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, 41 ਹੀ ਹੁੰਦਾ। 41 ਨੂੰ 41 ਕੱਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਯੂਨਿਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆ ਸਲੋਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਲੋਪ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ x ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਗਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੋਪ ਕਹਿੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆ ਥੀਟਾ ਕਿਆ ਹੋਣਾ tan ਥੀਟਾ। tan ਥੀਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੋਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। dy/dx ਅਗਰ ਪਲੱਸ 2 ਦਾ ਕੰਮ ਆਣਾ, ਤੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਲੋਪ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ x1 y1 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ x2 y2 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਸਲੋਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਆ ਸਲੋਪ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਲੋਪ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, y2 ਚੋਂ y1 ਕੱਢ ਦੋ, ਥੱਲੇ x2 ਚੋਂ x1 ਕੱਢ ਦੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਬ ਬਟਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਇੱਥੇ ਲੰਬ ਪਰ ਔਰ ਆਧਾਰ y ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ y ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੰਬ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਲੰਬ ਬਟਾ ਆਧਾਰ tan ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਹੈ ਸਲੋਪ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਉਹ -2 ਦਿੱਤੀ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਰ ਲਓ। y2 ਕਿੰਨਾ ਬੱਚਿਓ
लैमडा लैमडा माइनस y1 कितना है 5 ठीक है थले x2 कितनी है 3 x1 कितनी है 2 ਇਹਦੇ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ -2 ਦਾ 3 ਜੋ 2 ਬਟੇ 1 1 ਦਾ ਥੱਲੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੋ 5 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ ਜੋ 5 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ 3 ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਬੱਚਿਓ 3 ਅਗਲੇ ਚ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਰਕਲ ਹੈ ਆ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ xy ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 0 0 ਹੋਵੇ ਜੀ ਤਾਂ x - 0 ਦਾ ਸਕੁਅਰ y - 0 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ r ਸਕੁਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ s r ਰੇਡੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਹਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀ ਦੀ ਪਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਸੀ x - 0 ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस y - 0 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਣਾ ਅਜਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਅਸ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ origin ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ origin ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਮੰਤਰ ਹੈ x ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਾਇਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਲਟ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ 5 ਦਾ ਉਲਟ ਯਾਨੀ ਕਿ -5 3 ਦਾ ਉਲਟ 3 ਆ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੰਮ ਰੂਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਵੀ x ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਲ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹ 14ਵਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ 11ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕੋਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸਰਕਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਐਲਿਪਸ ਇਹਦਾ ਐਲਿਪਸ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਤਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਰਕਲ ਐਲਿਪਸ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਦ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਉਂਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝ ਵੀ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੈਂਦੇ ਫਿਕਸ ਲਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ origin ਹੁਣ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਓ ਉਨੀ ਆ ਦੂਰੀ ਹੋਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਜਦ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਕਰਾਉਂਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਉਨੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਵ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾਂ ਹੀ ਨੇ ਆ ਵੀ ਕਰਵ ਹੈ ਆ ਵੀ ਕਰਵ ਹੈ ਆ ਵੀ ਕਰਵ ਹੈ ਆ ਵੀ ਕਰਵ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਵ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਗੋਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਵ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥਾ ਮਰਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਰਟਿਸਿਸ ਜਾਂ ਵਰਟੈਕਸ ਹੁਣ ਆ ਹੈ ਵਰਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰੂਲ ਚ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵਰਟੈਕਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਨਾ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਚ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਸੀਂ E ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਉਹ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਵਰਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਵਰਟੈਕਸ ਫਰੋਮ सेंटर ठीक है डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स जानी के वर्टेक्स तो कितनी दूरी वर्टेक्स की दूरी लेंदे सी वर्टेक्स तो दूरी जिहड़ी है बच्चों दी सेंटर तो कितनी है फिक्स पॉइंट जिहनूं कहंदे ही इदां ही जिहड़ा है वर्टेक्स दी डायरेक्ट्रिक्स तो दूरी कितनी है वो दोए हैगियां बराबर इत्थे डायरेक्ट्रिक्स लिख दो फिर जब बराबर है कटे के नाल आंसर 1 सीधा याद रखो भी जेड़ा पैराबोला हुंदा उसदी जेड़ी एसेंट्रिसिटी 1 हुंदी इहदी 1 नालों घट हुंदी एसेंट्रिसिटी है जेड़ी लेस दैन 1 हुंदी ठीक है इहदी 1 नालों बड़ी हुंदी हाइपरबोला है ना मैं तुहानूं दसूंगा काहते आई हां दी ये देखो भी पैराबोला दिता वा आ इक्वेशन पैराबोला दी है ठीक है तुहानूं पछाण भी होनी चाहिए भी पैराबोला दी इक्वेशन क्या हुंदी हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती सर्कल की क्या होती हुण सर्कल वाला पहला सवाल असीं करिया था ठीक है ये विस्तार नाल समझावना बस इन्ना कि याद रखो भी पैराबोला की एसेंट्रिसिटी कितनी हुंदी बच्चों 1 अगले सवाल देखते हैं जिहड़े 2 रह गए
ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਦੋ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਸਵਾਲ, ਬਹੁਤੇ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ। ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਆ। ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸ ਵਟਾ ਟੋਟਲ ਕੇਸ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਅਪੋਨ ਟੋਟਲ ਕੇਸ। ਇਹ ਦੇਖੋ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डबलेट्स। डबलेट्स क्या होंगे? थ्रो पेयर ऑफ डाइस, दो डाइस इकट्ठियां सुटियां। जब तुम मैं दसा भी दो डाइस सुटियां हो तो टोटल केस कितने हो जाने? टोटल केस दो डाइस सुटनियां, एक डाइस पर कितने फेस होंगे? 6, कितने होंगे? 2, 36 केस होने टोटल। ठीक है, क्या क्या आ सकता जिदा मैं उदा वैसे पहली पर एक आ, दूसरी पर भी एक आ सकता, पहली पर एक दूसरी पर 2 आ सकता, पहली पर एक दूसरी पर 3 आ सकता, पहली पर 1 4 1 6 1 5 1 6, इदां ही पहली पर 2 आ जाना, 2 1 2 2 2 3 ऐसा करते करते 36 केस बन जाने। हुण डबलेट किहनूं कहंदे असीं? जिद्दां आ है दोहां पर 1 1, फिर दोहां पर 2 2 भी आ सकता, दोहां पर 3 3 भी आ सकता, दोहां पर 4 4 भी आ सकता, इहनूं कहंदे डबलेट। डबल दोहां पर ओही इक्को जिहा अखर किन्ने हो सकदे दसो तां? गुड 6, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब साडे कोल डबलेट कितने होए? 6। ठीक है, डबलेट होए 6। ठीक है, नोट डबलेट कितने होए? फिर 30 हो गए हो। असं प्रोबेबिलिटी नोट की पता करनी, नोट डबलेट। ठीक है, कितने होए बच्चे? हो 30, 30 बटा 36, टोटल के 36 है। इनू कट लो, 6 ਦੇ ਘਟੋ 5, 6 ਦੇ ਘਟੋ 6, 5 ਬਟਾ 6 ਆਣੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ ਆਣਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਬਟਾ 6 ਜਾਂ 30 ਬਟਾ 36 ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ 25 ਬਟਾ 36 ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਡਬਲੇਟ ਦੀ ਤਾਂ 6 ਬਟਾ 30 ਆਣੀ ਪਰ 6 ਬਟਾ 36, ਪਰ ਨੋਟ ਡਬਲੇਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 30 ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹ 36 ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨੋਟ ਡਬਲੇਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, अगली गल भी प्रोबेबिलिटी है, ये ध्यान ना समझो गल क्या है। आ शब्द हमें नॉन लीप ईयर। लीप ईयर थानू पता है एक लीप का जिहड़ा साल है उहदे विच एक दिन वध हुंदा, 366 दिन होंदे, नहीं तो 365 होंदे। अच्छा, इहदा क्या फर्क पैंदा? जे लीप का ईयर हो गया सुनो तो 366 दिन है, उहनू 7 नाल भाग करो। 7 नाल काहदे भाग करनी? क्योंकि हफ्ते 7 दिन होंदे। 7 पंजा 35, एक बच गया, 7 दूनी 14। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਦਿਨ 52 ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ 7 ਦੇ 7 ਦਿਨ 52 ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੰਡੇ ਵੀ 52 ਹੁੰਦੇ, ਮੰਡੇ ਵੀ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੈਡਨਸਡੇ, ਥਰਸਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ, ਸੈਟਰਡੇ, ਸਾਰੇ 52 ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ 53 ਸੰਡੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਓ 2